Welcome to a new session of photosynthesis in higher plants. In this session, after the C3 cycle, C4 cycle, where it was called as Kelvin cycle and where it was called as Hatch and Slack pathway, we are moving into the next part, which is called as a photorespiration. After that, let's see regarding the Emerson effect, which is also called as a red drop effect. Then later on regarding the last part of the chapter. So let's come across the heading, which is called as a photorespiration. Now in the previous session, as we have came across the Hatch and Slack pathway, where they have proposed the C4 pathway, where the first product which is formed is a 4 carbon compound which is called as a OAA, oxaloacetic acid. Then similarly in the C3 pathway, the first compound which is formed, or we say it as first stable compound which is formed in the C3 cycle is what is the 3-PGA phosphoglycerate. So as in the Kelvin cycle, the first stable compound was a 3 carbon compound, hence the name C3, and in the Hatch and Slack pathway, the first stable compound which was formed was named as the 4 carbon compound oxaloacetic acid. That's why the Hatch and Slack pathway has got its name as a C4. So as we have already discussed, in the C4 plants also C3 cycle will occur, because C3 cycle is the only way, Kelvin cycle is the only way for the production of the food in all the plants present in this universe. Okay. Now regarding the part of the next title, where we call it as a photorespiration. Now this term photorespiration was given by a person called as Otto Warburg. So he is a person who has given the term photorespiration in the year 1920, and photorespiration is also called as a Warburger effect. So this is also called as a Warburger effect. Okay, so Warburg effect. Now what exactly is photorespiration? Photorespiration is nothing but respiration in presence of oxygen in the plants is said to be photorespiration. Generally, respiration in the plants refers to intake of carbon dioxide and release of oxygen, and respiration in case of the animals refers to intake of oxygen and giving out of carbon dioxide. This is our respiration. Plant respiration, they intake carbon dioxide, give out oxygen, where we say oxygen is the byproduct of respiration. But in the photorespiration, what happens is, instead of taking carbon dioxide and producing oxygen, sometimes plants will take oxygen and they release carbon dioxide. Now generally what we say is, we should not sleep beneath a tree during night time. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನೇನೋ ಫೇರಿ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ನು ಅದ. The scientific reason is, the plants they take in oxygen and they will give out carbon dioxide, and if the carbon dioxide concentration increases, then it affects on the health of the humans. So that's why there is a saying that do not sleep beneath the tree during night time. Night time plants ಒಳಗಡೆ respiration ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ process ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, instead of taking carbon dioxide, sometimes they will take oxygen and they will release the carbon dioxide. Okay. Now in the process of the photorespiration, what we say is, in the plants, instead of taking carbon dioxide, when the plant takes oxygen, what will happen? Avag ಏನು ಆಗ್ತದ process. Now whether is it photorespiration, is that necessary for the plants and bandaga? So sometimes it may produce some metabolic products that may help in growth of the plants, but if we think in terms of photosynthesis, photorespiration is totally a wasteful process which occurs in the plants, and we don't know for what reason it occurs, but it is believed that there might be some products, metabolic products, which are produced in the plants that are utilized for the growth. But
as far as photosynthetic part is concerned, photorespiration does not help in production of any energy or any food in the plants. That's why photorespiration is a wasteful process which occurs in the plants, but still we observe it, and mainly we observe this in the C3 plants, not in the C4 plants. C4 plants ಒಳಗಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೀಸನ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಟೋ respiration. Now photorespiration is nothing but respiration in presence of oxygen. So this is to release carbon dioxide. So carbon dioxide is released during this process. Now respiration in presence of oxygen is said to be photorespiration, and it depends on the concentration of a carbon dioxide is to oxygen ratio. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋದಾಗಿದ್ದಾಗ the product will depend on which substance will bind or which gas will bind to the first enzyme. Okay, first main compound, starting compound RUBP, rubulose 1,5 biphosphate, ಅದರ ಜೊತೆ ಯಾವುದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ enzyme Rubisco, in presence of the Rubisco enzyme, if carbon dioxide combines with RUBP, then it forms into carbohydrates, glucose ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ RUBP, if it combines with oxygen, then it forms into 3-phosphoglycerate, and finally it forms into 2-phosphoglycolate, and from that process neither food or neither energy is produced. Okay, so how it is, hangidra ee process hengagtada anta annontada. Now let us look at a reaction, and later on we will study this part. Now here what happens is RUBP so rubulose 1,5 biphosphate RUBP, when it combines with carbon dioxide in presence of an enzyme Rubisco, then what it will form? It forms into 2 molecules of 3-PGA. It forms into 2 molecules of 3-PGA. As we know, this is in the Kelvin cycle. Idu Kelvin cycle ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂತ process. So rubulose 1,5 biphosphate in presence of carbon dioxide along with the enzyme should be present. So this Rubisco, if you take the Rubisco is a most abundant enzyme in the world, as we know. Rubisco is most abundant enzyme in the world. Now this Rubisco is, so already we came across its expansion also, rubulose biphosphate, carboxylase, oxygenase enzyme. ಈ enzyme expansion ಇದು Rubisco expansion is rubulose biphosphate carboxylase oxygenase. The meaning here is the enzyme can bind with the carbon dioxide, the enzyme can bind with the oxygen also. ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ the enzyme is said to be carboxylase enzyme. Suppose the enzyme binds with the oxygen, then the enzyme is said to be oxygenase. ಇದು ಎರಡು ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರತೈತಿ. That means Rubisco is having ability and capacity to combine with
carbon dioxide also to combine with oxygen also, right? That means this helps in binding of the starting compound ribulose biphosphate. We are talking about the Kelvin cycle. Idu Kelvin cycle ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗತೈತಿ? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಇನ್ ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದು? 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ RuBP, ಸೊ ರುಬಿಲೋಸ್ 1,5 biphosphate ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು 2 molecules ಆಫ್ 3 PGA, ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ CO2 ಇಫ್ O2 ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅವಾಗ ಸೇಮ್ ಎಂಜೈಮನೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೈತಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅವಾಗೂ ಸೇಮ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಬರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು? 3 PGA, 3 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್. ನಾವು ದಿಸ್ 3 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಇದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ? 2 ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದೇನು? ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಟು 2 molecules of 3 PGA when RuBP combines with oxygen, that means during photo respiration oxygen combines with RuBP to form one molecule of 3 phosphoglycerate and which forms into 2 phosphoglycolate. Look at this. 3 phosphoglycerate converts into 2 phosphoglycolate I convert ಆಗ್ತದ. Now by this process neither what is produced? Energy in the form of ATP and NADPH. Neither ATP or NADPH are produced nor carbohydrates or food is produced. ಯಾವುದೂ ತಯಾರಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿನೂ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಯಾವುದೂ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ process occurs we don't know, but still this process is occurring. Then in which plant this process is occurring? So that is the most important criteria here. So photorespiration occurs in C3 plants and do not occur in C4 plants. Now look at this part. Photorespiration is found only in which plants? It is found only in the C3 plants, but it is not found in C4 plants. C4 plants ಒಳಗಡೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ C4 plants do not undergo photorespiration. Then why photorespiration is observed in C3 plants? That's why the productivity gets decreased. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ? C3 plants ಒಳಗಡೆ.
ಬಟ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಎಂಜೈಮ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇದ್ದದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೀಸನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇನ್ ದ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ? ಟ್ರೈ ಟು ರಿಕಾಲ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್? C3 cycle occurs in the mesophyll region of the cells, where in the mesophyll cells. Now this Kelvin cycle, when it occurs in the mesophyll cells, Rubisco enzyme ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ C3 ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ C4 ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ವಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ C3 ಸೈಕಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಎಂಜೈಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಅದು ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ of these two cycles where we can bifurcate the C3 as well as a C4. C3 ಮತ್ತು C4 ನಾವು ಹೆಂಗೆ bifurcate ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಸೈಕಲ್ಸ್ you should be able to differentiate between C3 as well as a C4. Now as far as the photorespiration is considered, we are talking about the photorespiration which occurs in the C3 plants and it does not occur in the C4 plants. ಇಲ್ಲಿ C3 ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇಲ್ಲಿ RUBP ಇರ್ತದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಹಾಕೊಂತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತಿ 3PGA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು, RUBP will combine with CO2. Now suppose if there is a O2, ಇಲ್ಲಿ O2 ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಎಂಜೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ 3PGA ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, 3-phosphoglycerate ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ 3PGA ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇದು C3 ಸೈಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ C3 ಸೈಕಲ್. C4 ಸೈಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ ದ C4 ಸೈಕಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದ, ಈ ಕಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸೆಲ್, ಇದು ಬಂಡಲ್ ಶೀತ್ ಸೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಫಾಸ್ಫೋಇನಾಲ್ ಪೈರುವೇಟ್ ಅದ. ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ PEP. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ PEP ಅದ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ OAA ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ C4 ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ C4 ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ C4 ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಾಲೋಅಸ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ PEP ಈಸ್ ಎ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಟು 4 ಕಾರ್ಬನ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ C4 ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಹ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ವೇ. ನಾವು ಇವು ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಅದ. ಯಾವ ಎಂಜೈಮ್ ಅದು? ದಟ್ ಎಂಜೈಮ್ ಈಸ್ ಪೆಪ್ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಕೇಸ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಲೀಫು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲೇನೋ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೂ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೂ ಇರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ CO2 O2 ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ದಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ CO2ನ
ಈ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಜೊತೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಇವು ಎರಡೂದ್ರ ಬದಲಿ O2 ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ O2 ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ RUBP ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಅವಾಗ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರೋನು. C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಲ್ಲದ, ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಎಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತದ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸೈಕಲ್ ಯಾವುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಇದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅದ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್. ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎಂಜೈಮ್ ಎಲ್ಲದ? ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದ. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋವಂಥ ವಿಧಾನ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. C4 ಸೈಕಲ್ ಕಲ್ತ ನಂತರ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದಾಗೂ C3 ಸೈಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತಯಾರಾಗ್ತಿರೋದೈತಿ. ಈ ಸೈಕಲ್ದಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ತಯಾರಾಗ್ತಿರೋದೈತಿ, ವಿಚ್ ಯು ನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್, ರೈಟ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ದಾಗ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ RUBP ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ. ಹಂಗಿದ್ರೆ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದ, ಎರಡೂ ರೇಷೋ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎರಡೂಕ್ಕಿಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ CO2 O2 ಎರಡೂ ರೇಷೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. CO2 ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ CO2ನ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ CO2, ಇಫ್ O2 ಈಸ್ ಮೋರ್, ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ O2 ವಿಲ್ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ರುಬಿಸ್ಕೋ, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋನು. CO2 O2 ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ದಾಗಿತ್ತು, CO2 ಬೈಂಡ್ ಆಕೈತಿ. CO2 ಹೈ ಇತ್ತು, CO2ನ ಬೈಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಈಗ CO2 ಕಡಿಮೆ ಅದ, O2 ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಅವಾಗ ಏನು ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದ? ಆವಾಗ CO2 ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೋ ಏನು O2 ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೋ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತದೋ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್, ಇವನ್ ದೋ CO2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, O2 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, O2 ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಚೂಸಿ. ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಭಾಳ ಚೂಸಿ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹತ್ರ ಬಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ O2 ಅಂತ ಎರಡೂ ಬಂದು ಕುಂತಾಗ ಈ ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಇದು ಚೂಸ್ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂತ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೋಬೇಕು, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ ಪೆಪ್ಕೇಸ್. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಈ ಕಡೆ CO2 ಅದ, ಈ ಕಡೆ O2 ಅದ. CO2ನ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ, O2ನ ಕರ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಬೈಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಈಸ್ ಚೂಸಿ. ಇದು ಚೂಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ C4 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಪೆಪ್ಕೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲೇ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬದಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಕರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? C4 ಪ್ಲಾಂಟ್. ವೈಲ್ ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಇನ್ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ C3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ರುಬಿಸ್ಕೋ ಈಸ್ ನಾನ್ ಚೂಸಿ. ಇದು ಚೂಸಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಚೂಸಿ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದ. ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಯು ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ oxygen. So that's why Rubisco enzyme is not choosy. Due to this non-choosiness, photorespiration occurs in the C3 plants, while photorespiration does not occur in the C4 plants because the starting enzyme is pepcase. Pepcase is very choosy. It selects only carbon dioxide to enter into the cells and carbohydrates are produced. Right? So this is regarding the part of the photorespiration.
Now apart from this, if we look at the continued part, ಇದರ continued part ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನಾವು ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತದ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ RuBp ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು 3PGA. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತತಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಇದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ RuBp. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ RuBp, ರುಬಿಲೋಸ್ 1,5 ಬೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ O2. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅದ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎನ್ಸೈಮ್. ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ? ರುಬಿಸ್ಕೋ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ರುಬಿಸ್ಕೋ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು 3PGA. ಈ ಕಡೆ 3PGA ಅದ, 3-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು 2-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೈಟ್. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತದ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ 3PGA ಆಗ್ತತಿ, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ 2-ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲೈಕೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟ್. ಇದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದ? ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೈಟ್, ದಿಸ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್. ಇಲ್ಲೇನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್. Now this is chloroplast. Second ಇದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಲೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್. ಇದು ಮೊದಲನೇದು, ಇದು ಎರಡನೇದು, ಇದು ಮೂರನೇದು ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಮೂರು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು, ರೈಟ್? ಏನೇನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. Oxygen combines with RuBp in presence of Rubisco to form into 3PGA, then converts into 2-phosphoglycolate, then it is converted into glycolate ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಇದ್ದ ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಅಂತನ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೈಕೋ ಆಕ್ಸಲೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ glyoxylate plus, because this in presence of oxygen it forms into H2O2, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರಾಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಗ್ಲೈಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ H2O2 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೈಟ್ಲ್ ಎಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ದೆನ್ ಗ್ಲೈಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇದ್ದದ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಕತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆ್ಯನ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್. ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಲೈಸಿನ್ನ ಈ ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಈ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತತಿ, ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇನು, ಅಗೇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತನೇ ಅದ, ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಅಂತಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿರಿನ್. ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್, ಸಿರಿನ್. ಇದೆಲ್ಲಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, NH3, ಆ್ಯನ್ ಅಮೈನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, CO2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಸ್
ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. NAD+ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು NADH. ಇದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಸಿರಿನ್, ಈ ಸಿರಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಟು ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಸಿರಿನ್ ಅದು. ಓಕೆ, now this serine gets converted into ಎಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪೈರುವೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪೈರುವೇಟ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪೈರುವೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪೈರುವೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲಿಸರೇಟ್. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಪೈರುವೇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲಿಸರೇಟ್. ಎಲ್ಲಿದು ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ NADH, ಅದು NAD+ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಟು ದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್. ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ದಿಂದ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ದ RUBP ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಥ್ರೂ PGA. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ATP ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ATP ಯೂಸ್ ಆಗ್ತತಿ, ADP ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಗ್ಲಿಸರೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು PGA ಫಾಸ್ಫೋಗ್ಲಿಸರೇಟ್. ಇದರಿಂದ RUBP ರೀಜನ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ RUBP ಈಸ್ ರೀಜನ್ರೇಟೆಡ್, RUBP ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋ ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬರೀ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ RUBP ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಅದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸೈಕಲ್. ಯಾಕೆ RUBP ಜನ್ರೇಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾವುದು, ಒಂದು ಗ್ಲೈಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಜನ ವಾದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಫುಡ್ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತಯಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ATP ಮತ್ತು NADPH ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದೋದು ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನೈದರ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ನೈದರ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ನೀಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೀಟ್ ಅಥವಾ ಏಮ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆನಪಿರಲಿ, ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನ್ಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವು 3. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವು? ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ರೈಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವು ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಈ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಪರಾಕ್ಸಿಸೋಮ್ದಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ಸ್ cycle which is called as a photo respiration, right? So this is regarding the part of the photo respiration. Photo respiration ದಿಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರ, ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಆಗದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ photo respiration occurs in C3 plants and photo respiration do not occur in C4 plants. That's why C4 plants yield is very high. ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ C3 plants ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವ, ಬಟ್ C4 plants ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ C3 as well as the C4 plants, and photo respiration occurs in C3, does not occur in C4 plants. So with this, let's end up the class today, and we'll have a new glance and a new part in the next class. Thank you.